उमर नहीं वेखीदा ते वजन वेखीदा तकरीबन 180 90 200 किलो तक होना चाहिए जानवर जिंदा। परचेजिंग का ध्यान यह करना चाहिए कि जेकर 40,000 जानवर 40,000 दे लेना चाहिए, जेकर 45 दे लाँगे पहले जी प्रॉफिट अद्धी उत्थे दे आनी आपां ते बाद ते फार्मर की कहता यार जानवर ग्रोथ नहीं थी, मैनूं नुकसान हो गया। मंडी ते जानवर नस्ल वाला वेखना चाहिए, मतलब ताकि चलन वाला हड्ड ਉਹਦੇ खुले होवन, जुस्से च खुला होवे, झालर थले जिवें माना कि इत्थे जानवर आ खलोता अगे इस तरह झालर थले लमकदी होवे, इस तरह जानवर जिहड़े ग्रोथ ज़्यादा दिंदे ने। नया फार्मर है जिहड़ा वो भी सारे कोल लै जांदा जानवर, उस तो जिहड़ा जानवर सारा तैयार हुंदा है वो स्लाटर हाउस लै जाईदा। ਇਹਦਾ सेल करन दा एडा कोई मसला ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई की हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह पाक दा शुक्र। की नाम है जनाब दा? मेरा नाम कुदरतुल्लाह जी। सर यह इलाका केड़ा है? ਇਹ ਰਾਜੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ। सर किन्ने अरसे तो तुसी वच्छे पालन का कारोबार करदे हो पे? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਜੀ तकरीबन पौने 2 साल हो चले ने। माशाल्लाह तुहाडा 2 साल का तजर्बा कैसा रहा, जरा तफसील विच दसो। ठीक है माशाल्लाह। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा तुसी जिक्र किया परचेजिंग इन्हां दी खरीदारी दे मुतलक दसो कि खरीदारी करदे वक्त किहड़ियां चीज़ां दा ख्याल रखदे हो ते किहड़ी उम्र किहड़े वजन दा बच्चा खरीददे हो? भाईजान ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ उम्र नहीं वेखीदा ते वजन नहीं वेखीदा। तकरीबन 180 90 200 किलो तक होना चाहिए जानवर जिंदा। परचेजिंग का ध्यान यह करना चाहिए कि जेकर 40,000 जानवर 40,000 दे लेना चाहिए, जेकर 45 दे लाँगे पहले जी प्रॉफिट अद्धी उत्थे दे आनी आपां ते बाद ते फार्मर की कहता यार जानवर ग्रोथ नहीं थी, मैनूं नुकसान हो गया। वो दोष बन जाता जानवर का, फिर वो कमज़ोरी खुद अपनी होंदी है, जानवर दे में पै जाती है, जानवर ग्रोथ नहीं दी जी, उन्हें नुकसान किया, इंज होया। परचेजिंग का सब तो ज़्यादा ख्याल परचेजिंग का होना चाहिए। ते तुसी जिहड़ा बच्चा खरीददे हो ओहदा कम अज कम वजन 180 या 200 किलो हुंदा है? 180 तो लैके 210 15 किलो तक असीं जिहड़ा नाल लेदे जानवर। जेहड़े बच्चे दा वजन 180 किलो तो कम है उन्होंने नहीं खरीदना चाहिए? उन्होंने खरीद लेंदे ने बंदे, पर ਉਹਦਾ पीरियड लम्मा हो जाता है। जिथे ये 3 महीने तैयार हो जाना वो 4 महीने 5 महीने ला जाएगा, क्योंकि स्लाटर ने 250 किलो तो छोटा जानवर नहीं लेना होता, इस तो 250 तो उत्ते लेना होता है। 250 kg जो होएगा तो फिर उन्होंने स्लाटर दे देंगे, नहीं तो उस तो पहले तो उन्होंने फिर रखना ही रखना। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਤੋਲ ਕੇ ਲਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ? ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਸ, ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਹੀਵਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੋਥ ਵੀ ਠੀਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। अच्छा कुदरतुल्लाह भाई इस टाइम तेरे को कितने बच्चे हैं इस टाइम? सारे को इस टाइम भाईजान तकरीबन 90 जानवर है। 90 जानवर ने तुही ये कित्थों लैते आए, केड़ी मंडियां तो लैते आए हज? अस्सी भाईजान लुडन भी मंडी करी दी है, मुल्तान, लाहौर, मदरसा मंडी। अच्छा, सानू जिथों भी जानवर मिले असीं उत्थे लै जाना। इन्हां मंडियां दे विचों तुहानूं सब तो बेस्ट मंडी केड़ी लगी है? सब तो बेस्ट मंडी तो यह है कि भाईजान लाहौर तो जानवर जिन्ने का लाहौर तो मिलना उन्ने का मुल्तान तो मिले। अच्छा, फिर किराए का फर्क पैंदा है। ठीक है, इतों 7-8 हज़ार गड्डी आ जानी, उतों घट तो घट 20 हज़ार गड्डी आनी है, वो भी जानवर का पैना। असीं सब तो ज़्यादा यूज़ जी लाहौर वाली मंडी करी दी। सर जिहड़ा तुसीं 180 या 200 किलो का बच्चा खरीददे हो तुहानूं किन्ने दा मिल जांदा है? भाईजान ये जो मंडी जाइदा उदों जाके पता उत्थे चलता है कि यह जानवर किन्ने दा और किन्ने दा लेना है। ठीक है जी, असीं इत्थे हुण कहांगे जी असीं 180 किलो का जानवर जिहड़ा 40,000 लै रहे, कोई इहो जिहा फार्मर ने कोई साडी वीडियो वेखणगे जानवर का वजन उत्थे होवेगा 120 किलो या 200 किलो ही समझ लो, या 180 किलो का घाट है, वो साडे कहण ते 40,000 दा लै लैंदे ने। ये जानवर दे उत्थे मंडी दे सूरत हाल वेख के उस तो बाद हुंदा भाईजान, नस्ल वेख के वजन वेख के उस तो बाद जो ना सानू पता लगेगा कि जानवर 40,000 का या 35,000 का 30,000 का, उस हिसाब नाल परचेजिंग कर रही है। कुदरतुल्लाह भाई एक चीज़ सानू होर दसो, तुसीं सब तो ज़्यादा ग्रोथ किहड़ा बच्चा करदा है? सब तो ज़्यादा भाईजान साहीवाल ते क्रॉस, चोलिस्तानी, ये 3 नस्लां ठीक ने, तिन्ने ग्रोथ ठीक दिंदियां, तिन्ने सही दिंदियां। अच्छा भाईजान काफ़ी कीमती गल्लां दस दिओ पे ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਾਲੀਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਕ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲੂ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ 2 ਫਲਾਕ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੂੜੀ ਔਰ ਵੰਡੇ ਦੇ। ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 12 13 14 13,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹ 18 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਲੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਔਰ ਵੰਡਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਮੈਕਸਮ। ਇਹ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਲੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਲੂ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ? ਆਲੂ ਭਾਈਜਾਨ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਖਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਆਲੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਔਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਲੂ ਹੀ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੇ? ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੋ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ 20 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰ ਆਲੂ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਪੰਡ ਤੂੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ 24 ਘੰਟੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਲੂ ਹਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 170-80 ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤੂੜੀ ਵੰਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 130-40-35 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਲੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇੰਜ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਡਾ ਪਿਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ 101 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਆਲੂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਵੰਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ? ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਕਾਹਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈਜਾਨ? ਪਾਣੀ ਲਾਗ। ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਗਲ ਘੋਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਇਹ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਕਈ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਰੰਜ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਵਰਮਿੰਗ, 3 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਵਾਈ ਸੜ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ 90 ਜਾਨਵਰ। 90 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? 90 ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਬੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਦਾ? ਇਹ 2 ਕਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈਗਾ ਜੇ 12 ਫੁੱਟ ਚੜਾਈ ਜੇ ਤੇ 50-55 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਜੇ। ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਮਤਲਬ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈੱਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਸ਼ੈੱਡ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਧੁੱਪ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੈੱਡ ਧੁੱਪ ਆ, ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਧੁੱਪ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਖੁਰਾਕ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਆ ਕਿ 80 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਨया ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਲੈ ਜਾਈਦਾ। ਇਹਦਾ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਂ ਅਗਰ ਫਾਰਮਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਫਿਰ? ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੇ 101 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਣਾ ਹੈ। 101 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਣਾ ਹੈ ਵੀ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਲਾਟਰ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਰੇਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ? ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨਸਲ ਵਾਲਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੱਡ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਜੁੱਸੇ 'ਚ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਝਾਲਰ ਥੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਲਰ ਥੱਲੇ ਲਮਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ? ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ? 1-2 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ? ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 50 ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, 50 ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਕਰਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 16 ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 15-16 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ 18 ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 20 ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜੋਵਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਰੁਪਇਆ। 8000 ਵੀ 22-25 ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਭਾਈਜਾਨ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਨਵਰ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਕਰੋ ਖੁਦ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਹਾਂ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ? ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਈ 430-35 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ 430-35 ਰੁਪਏ? ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲਾਹਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਪਾਏ ਇਹਦਾ 3500-4000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਦਾ ਮਿਲਦਾ। 3500-4000? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਲੂ ਡਾਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵੰਡਾ ਡਾਲਦੇ ਪਏ? ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 180 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਗਰੋਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, 1.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਗਰੋਥ ਦੇ ਰਹੇ। 1.5 ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਡਾਲਦੇ ਬਣੇ, ਆਲੂ ਡਾਲਣ ਜਾਂ ਵੰਡੇ ਡਾਲਣ? ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਲੂ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਆਲੂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਲੂ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਮੈਂਟਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿ ਆਲੂ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਡਾਲਣਾ ਕੱਲਾ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੋਟਲ 20 ਕਿਲੋ 30 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 40 ਕਿਲੋ ਕਿੰਨਾ ਡਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਰ 200 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਖਾਏਗਾ 24 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ। 24 ਘੰਟੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਲੂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੰਡਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ? ਆਲੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਿਰ 15 ਕਿਲੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15 ਕਿਲੋ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ? ਵੰਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇ ਤੂੜੀ 1.5 ਕਿਲੋ ਖਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਵੱਛਾ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਮੁਹਲਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਭਾਈਜਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ